तो जो सरल आवर्त गति करता अहींया ध्यान आपजो, सरल आवर्त गति करता दोलक माटे ऊर्जाओना सूत्रों लखो। ऊर्जाओना सूत्रों लखो तथा एक स्थानांतर विरुद्ध ऊर्जा विरुद्ध स्थानांतर और नंबर 2 ऊर्जा विरुद्ध समयनो आलेख दौरो। तो आ प्रश्न सरल आवर्त गति करता दोलक माटे ऊर्जाओना आपणे शुं लखवाना छे? सूत्रों लखवाना छे। तो चलो ऊर्जाओना सूत्रों बोली जाओ। चलो 3 ऊर्जाओना तमारे शुं स्थानांतर आधारित अने समय आधारित सूत्रों लखवाना ज छे खाली मात्र, बराबर। पछी तमारे ऊर्जा विरुद्ध स्थानांतरनो आलेख दौरवानो छे अने ऊर्जा विरुद्ध समयनो आलेख दौरवानो छे। आना आ ज आलेखो तमारे धोरण 12 मां पण दौरवाना आवशे। तो ऑल्टरनेट करंटनी अंदर आना ज आलेखो आपणे दौरीशुं। तो सरल आवर्त गति करता दोलक माटे ऊर्जाना सूत्रों लखी दईए। तो पहलू सूत्र लखीए समय स्थानांतर आधारित। चलो स्थानांतर आधारित सूत्रों कया कया आवशे बोलो? तो एक सूत्र आपणे लईए u 1/2 kx²। चलो बीजू सूत्र आपणे लईए गति ऊर्जानु k। चलो गति ऊर्जानु सूत्र कयुं आवशे? 1/2 k a² - x²। અને ત્રીજું सूत्र आवशे कुल ऊर्जानु e बराबर 1/2 k²। आ स्थानांतर आधारित सूत्रों थया। कया सूत्रों थया? स्थानांतर आधारित। हवे जो बीजा आपणे समय आधारित सूत्रों लखवाना छे। चलो समय आधारित पहलू सूत्र बोली जाओ। चलो u बराबर शू लखीशू? 1/2 ka² cos² ωt +5। चलो बीजू सूत्र k बराबर 1/2 ka² sin² ωt +5। और तीजू सूत्र e बराबर 1/2 ka²। चलो आटला सुधी तो बधाने खबर ज छे। तो तमने शुं कीधुं? सरल आवर्त गति करता दोलक माटे ऊर्जाना सूत्रों लखो। स्थानांतर आधारित सूत्रों लखी दीधा और बीजा समय आधारित लखी दीधा। हवे आलेख दौरते आवड़वुं जोईए। हवे अगत्यनुं काम करवानुं छे। ऊर्जा विरुद्ध स्थानांतरनो आलेख दौरो। तो जो ऊर्जा विरुद्ध स्थानांतरनो जो आलेख दौरो होय तो एक ज आलेख पत्रनी अंदर 3 ऊर्जाओं आपणे लई लईशुं। हवे जो महत्तम मूल्य ऊर्जानुं केटલું हशे बोलो? यांत्रिक ऊर्जाथी वधारे मूल्य होय नहीं। तो अहींया धारो के आ मूल्य जे छे आपणे 1/2 ka² वडे दर्शावी दईए। आ महत्तम मूल्य छे। अहींया आपणे लईए ऊर्जा। ऊर्जानी अंदर कई कई ऊर्जाओं आवशे? तो स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा ने यांत्रिक ऊर्जा। 3 ऊर्जाओं आपणे लई लीधी। स्थानांतर बताववानुं छे। आ बाजुनुं महत्तम स्थानांतर केटला सुधी आवशे बोलो? x बराबर a सुधी। आ बाजू ऋण स्थानांतर केटलुं हशे? x बराबर -a सुधी। आ मध्यमा स्थान एटले x बराबर 0। आटलेथी आटला सुधीमां आलेख पूरो करवानो थशे। हवे तमे जुओ x बराबर 0 होय तो कुल ऊर्जानुं मूल्य केटलुं? જ્યારે दोलक मध्यमा स्थाने होय त्यारे कुल ऊर्जानुं मूल्य केटलुं होय? आपणे कुल ऊर्जानो पहेलो आलेख दौरी दईए। જ્યારે दोलक मध्यमा स्थाने होय त्यारे कुल ऊर्जानुं मूल्य केटलुं? केटलुं? 1/2 ka² ज होय के नहीं? यांत्रिक ऊर्जानुं मूल्य बदलाशे नहीं। तो 0 ए आपणे कुल ऊर्जा केटली मळे? तो 1/2 ka² मळे। तो खबर पड़ी के नहीं? जो दोलक અહીંથી અહીંયા આવે तो कुल ऊर्जानुं मूल्य केटलुं? कुल ऊर्जा तो आपणे शुं लखी दीधुं? अचल लखी दीधुं। स्थान पर आधार राखती नहीं, समय पर आधार राखती नहीं। तो पछी चलो दोलक अहींया आवे तो कुल ऊर्जा एटली एटली रे एटली एटली एटले आने संगत आ बिंदु मळे के ना मळे?
ચલો દોલક થોડો આગળ વધીને આટલે આવે તો એટલી ને એટલી. ચલો દોલક એક્સ બરાબર એ આગળ આવે ત્યારે એટલી ને એટલી, એટલે આ બિંદુ મળે. ચલો એ રીતે દોલક ધારો કે એક્સ બરાબર માઇનસ સ્થાનાંતર કરે તો એટલી ને એટલી, તો આ બિંદુ મળે. ચલો એક્સ બરાબર માઇનસ એ આગળ આવે તો પણ એટલી ને એટલી. તો એનો મતલબ એ થયો યાંત્રિક ઉર્જાનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ કેવો આવશે બોલો? આ સ્થાનાંતરના અક્ષને સમાંતર હોય. આ આલેખ દોર્યો એ યાંત્રિક ઉર્જાનો આલેખ દોર્યો. અહીંયા એક્સ બરાબર માઇનસ એ સુધી, અહીંયા એક્સ બરાબર એ સુધી આલેખ આવો સુરેખ મળે. દોલકનું સ્થાન ગમે તે હોય, યાંત્રિક ઉર્જાનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. યાંત્રિક ઉર્જા એક્સ ઉપર આધાર રાખતી નથી. એટલે યાંત્રિક ઉર્જા કેવી છે? અચળ છે. પહેલેથી કંપ વિસ્તાર નક્કી થઈ ગયો હોય, બળ અચળાંક નક્કી થઈ ગયો હોય, તો પછી એનું મૂલ્ય કેવું રહેવાનું? અચળ રહેવાનું. દોલક પોતાનું સ્થાન બદલે છે, પરંતુ યાંત્રિક ઉર્જા બદલાતી નથી. તો આ સીધી લીટી જે તમે દોરી, બરાબર, એ શાનો આલેખ કહેવાય? ઈનો આલેખ થયો. તો ઈ વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ આવો મળે. આ શાનો આલેખ છે બોલો? ઈ વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ. શાનો આલેખ મળ્યો? ઈ વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ. ચલો આનું કામ પહેલું આપણે પૂરું કરી દીધું. હવે બે આલેખો દોરવાના છે. એક યુ બરાબર 1/2 કે એક્સ સ્ક્વેર વાળું, અને બીજું કે બરાબર 1/2 કે એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, આ બેમાં એવું છે, જ્યારે સ્થિતિ ઉર્જા વધે તો સાપેક્ષમાં ગતિ ઉર્જા ઘટે. સ્થિતિ ઉર્જા વધે તો સાપેક્ષમાં ગતિ ઉર્જા ઘટે, તો જ આ બેનો સરવાળો કેવો રહે? અચળ રહે. એકનું મૂલ્ય વધે તો બીજાનું મૂલ્ય ઘટે. જો આનું ઘટે તો આનું વધે, અને આનું વધે તો આનું ઘટે, પણ બેનો સરવાળો કેવો? અચળ. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો સુધી. તો હવે જોજો, હવે આલેખ દોરતા આવડવું જોઈએ. ધારો કે વાય ચલે છે એક્સનો આલેખ હોય તો તમે સુરેખ દોરી શકો. વાય ચલે છે એક્સનો આલેખ જો દોરવો હોય તો આપણે ત્રીજું ચેપ્ટર ચલાવી વખતે વાત કરી હતી કે વાય ચલે છે એક્સનો જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ કેવો મળે? આવો આપણને સુરેખ મળે. આ વાય ચલે છે એક્સનો આલેખ થયો. અહીંયા વાય હોય, અહીંયા આપણે એક્સ લઈએ. વાય ચલે છે એક્સનો આલેખ, એટલે કે વાયની એક ઘાત હોય, એક્સની પણ એક ઘાત હોય. જો બંનેની એક ઘાત હોય તો એનો આલેખ આપણને કેવો મળે? તો સુરેખ આલેખ મળે. કેવો આલેખ મળે? સુરેખ આલેખ મળે. પરંતુ આટલું યાદ રાખો, વાય ચલે છે એક્સ સ્ક્વેરનો આલેખ જો કીધો હોય, વાય ચલે છે એક્સ સ્ક્વેરનો આલેખ હોય તો આલેખ કેવો મળે? પરવલય આકારનો મળે. કેવો મળે? પરવલય આકારનો. તો આટલું યાદ રાખવાનું, એક ચલને એક ઘાત હોય, બીજા ચલને બે ઘાત હોય, ત્યારે જો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ કેવો મળે? પરવલય આકારનો મળે. કેવો મળે? પરવલય આકારનો. ચલો પરવલય જો દોરીએ ને તો એ પરવલય આ રીતે દોરાય. આ શું મળ્યું? પરવલય. ક્યારે? એક ચલને એક ઘાત હોય, બીજા ચલને બે ઘાત હોય, ત્યારે તેનો આલેખ કેવો મળે? પરવલય આકારનો મળે. પણ પરવલય દોરતી વખતે આટલું યાદ રાખવાનું, જે ચલની એક ઘાત હોય એ અક્ષ ઉપર દોરવાનો. જો વાયની એક ઘાત હોય તો વાયના અક્ષની આજુબાજુ દોરવાનો. આપણે પરવલય દોર્યો પણ કયા અક્ષની આજુબાજુ દોર્યો? વાયના અક્ષની આજુબાજુ દોર્યો. જો કદાચ આવું આપ્યું હોય, વાયને બે ઘાત હોય, એક્સને એક ઘાત હોય, તો આલેખ તો પરવલય આકારનો જ મળશે, પણ એક્સની આજુબાજુ મળશે. એ આલેખ આ રીતે મળે. તો આટલું યાદ રાખવાનું. આને પણ શું કહેવાય? પરવલય જ કહેવાય. અહીંયા જો વાયની બે ઘાત છે, એક્સની એક ઘાત છે, જે ચલની એક ઘાત હોય એ અક્ષની આજુબાજુ તમારે પરવલય આ રીતે દોરવો પડે. ચલો ખબર પડી કે નહીં? તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. એક ચલની બે ઘાત હોય, બીજા ચલની એક ઘાત હોય, ત્યારે આલેખ કેવો મળશે? પરવલય આકારનો. તમારા આલેખોના ઓબ્જેક્ટિવ હોય જ છે. 12મા ધોરણમાં એક ઓબ્જેક્ટિવ તો તમને જોવા મળશે, નીટમાં પણ જોવા મળશે, જીમાં જોવા મળશે. આલેખ કેવા પ્રકારનો હોય એના સૂત્ર પરથી તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. ધારો કે વાય બરાબર 2x + 5 હોય તો આનો આલેખ કેવો મળે? તો સુરેખ જ મળે. કેવો મળે? સુરેખ મળે. ધારો કે તમને આવું આપ્યું હોય, આ રીતે લખેલું હોય, d બરાબર v0t, બસ આટલું જ આપેલું હોય, તો આલેખ કેવો મળે? તો d અને t નો આલેખ જો દોરીએ તો કેવો મળશે બોલો? ડીની એક ઘાત છે અને ટીની એક ઘાત છે, તો ડી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો મળે? સુરેખ મળે. ડી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ સુરેખ મળે. પણ જો આ સૂત્ર આ રીતે લખેલું હોય, v0t + 1/2 at²
અથવા તો આટલું જ આપ્યું હોય 1/2 AT² આપેલું હોય, ડી બરાબર 1/2 AT² અડધે આપેલ હોય, તો ડીની 1 ઘાત છે, ટીની 2 ઘાત છે, તો એનો આલેખ કેવો મળશે? પરવલયાકારનો મળે, વક્રાકાર મળે. એને આપણે કેવો કહીશું? પરવલયાકારનો. તો જો એક ચલની 1 ઘાત બીજા ચલની 2 ઘાત હોય ત્યારે આલેખ કેવો મળે? પરવલયાકારનો. હવે આટલું યાદ રાખજો. જો કદાચ આવું આપેલું હોય, y ચલે છે x ની -1 ઘાત, એક ચલને 1 ઘાત હોય, બીજા ચલને -1 ઘાત હોય, તો જ્યારે પણ y ચલે છે 1/x હોય, એટલે કે y ચલે છે x ની -1 ઘાત હોય, એક ચલને 1 ઘાત હોય, બીજા ચલને -1 ઘાત હોય, ત્યારે તેનો આલેખ જે છે એ આલેખ કેવો મળે? તો આવો અતિવલયાકારનો મળે. કેવો મળે? અતિવલયાકાર. કેવો મળશે? અતિવલયાકાર. ચલો ખબર પડી કે નહીં? તો આવો જે આલેખ મળે એને આપણે અતિવલયાકાર કહીશું. તો ફરી એકવાર બોલી દઉં છું, તમારે બોલવાનું છે, પછી આપણે આલેખ દોરીએ. પહેલાં આટલી ખબર પડી જવી જોઈએ, એટલે વારંવાર પછી મારે સમજાવવું જ ન પડે. ચલો y ચલે છે x, આનો આલેખ કેવો મળશે? સુરેખ. ચલો દોરતે આવડશે સુરેખ આલેખ? ઓકે. ચલો y ચલે છે x², કયા અક્ષને આસપાસ? y અક્ષને આસપાસ. x ચલે છે y², બોલો, x અક્ષ, અને આલેખ કેવો છે? પરવલયાકારનો. ચલો y ચલે છે x ની -1 ઘાત, અતિવલયાકારનો. કેવો આલેખ હોય? અતિવલયાકારનો. આવો જે આલેખ હોય એને શું કહેવાય? અતિવલયાકારનો. કેવો આલેખ કહીશું? અતિવલયાકારનો. ચલો ખબર પડી એટલા સુધી? ઓકે. હા, એમાં આ બાજુ એ દોરવાનું હોય, અતિવલય આ બાજુ પણ દોરાય. બરાબર. y ચલે છે x હોય તો આનો આલેખ કેવો આવશે? આમ અતિવલયાકારનો. અને નીચેનો ભાગ આપણે લેતા નથી, ખાલી ઉપરનો ભાગ જ લઈએ છીએ, તો એનો આલેખ કેવો મળશે? આવો અતિવલયાકારનો. હવે જુઓ, y ચલે છે x ની 3 ઘાત, તો આલેખ દોરતે આવડવું જોઈએ. જેમ જેમ ઘાત વધતી જાય તેમ તેમાં વક્ર જે છે ને એ શું થશે? જો પહેલાં y ચલે છે x² હોય તો એ આલેખ આપણે આ રીતે દોરીએ, પરવલયાકાર. અડધો ભાગ જ દોરું છું. y ચલે છે x³ હોય તો એ આલેખ આ રીતે દોરાય, વધારે બેન્ડ કરી દેવાનો. y ચલે છે x ની 4 ઘાત હોય તો એ આલેખ વધારે બેન્ડ કરી દેવાનો. y ચલે છે x ની 4 ઘાત. આ y ચલે છે x² નો આલેખ, આ y ચલે છે x³ નો આલેખ, આ y ચલે છે x ની 4 ઘાત. તો બધા જ આલેખો કેવા છે? તો વક્રાકાર છે. તો જેમ જેમ ઘાત વધતી જાય તેમ તેમ તમારે વધારે બેન્ડ કરવાનું. શું કરવાનું? વધારે બેન્ડ કરવાનું. y ની 1 ઘાત છે એટલે કયા અક્ષને સાપેક્ષમાં? y અક્ષની સાપેક્ષમાં તમારે બેન્ડ કરવાનો રહે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આવા પ્રકારના આલેખો હોય તો કેવી રીતે દોરવા એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. હવે ધારો કે આવું આપ્યું હોય, y ચલે છે 1/x, એનો આલેખ આપણે આ રીતે દોરીએ. જુઓ, અતિવલયાકારનો. y ચલે છે 1/x² હોય તો એ આલેખ તમારે એનાથી વધારે બેન્ડ કરવાનો. y ચલે છે 1/x³ તો એ આલેખ આ રીતે વધારે એનાથી પણ બેન્ડ થશે. ઝડપી ફેરફાર થાય. શું થાય? ઝડપી ફેરફાર થાય. તો એના આલેખો આપણને આ રીતે મળશે. જેમ જેમ છેદમાં x ની ઘાત વધતી જશે તેમ તેમ નીચેની તરફ બેન્ડ થાય, જેમ જેમ અંશમાં x ની ઘાત વધતી જાય તેમ તેમ ઉપરની તરફ શું થશે? બેન્ડ થશે. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો xના મૂલ્યની સાપેક્ષમાં yનું મૂલ્ય ઝડપી બદલાય છે. શું થાય છે? ઝડપી બદલાય છે. તો એ વખતે આલેખો તમારે આ રીતે દોરવા પડે. હવે આપણે મૂળ વાત ઉપર આવીએ. ચલો આલેખો દોરતા આવડશે? જેવું સમીકરણ એ પ્રમાણે તમારા આલેખો દોરવાના. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો. હવે આપણે કયો આલેખ દોરવાનો? સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ દોરીએ. સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ દોરવા માટે જો x = 0 તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? બોલો. x = 0 તો સ્થિતિ ઉર્જા કેમ? x ની જગ્યાએ તમે 0 મૂકો તો u 0 થાય કે નહીં? તો ચલો x બરાબર અહીંયા 0 છે કે નહીં? તો અહીંયા હું 0 મૂકી દઉં તો સ્થિતિ ઉર્જા પણ 0 એ જ બિંદુ મળે કે ના મળે? ઓકે. ચલો x બરાબર હું a લઉં તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે? જો અહીંયા આપણે લખી દઈએ x = 0 તો u = 0 એટલે આ બિંદુ મળે. ચલો x બરાબર a મૂકીએ તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે? કેટલા? 1/2 k². અને 1/2 k² એટલે e કહેવાય. e જેટલી મળે એટલે આ બિંદુ મળે કે ના મળે? આ e જેટલું મૂલ્ય કહેવાય. જ્યારે x બરાબર a હોય ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હોય? e જેટલું. એટલે આ મૂલ્ય મળે. હવે ચલો x બરાબર -a હોય તો સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું મળશે?
તો 1/2 k માઇનસ એનો સ્ક્વેર બરાબર 1/2 k સ્ક્વેર બરાબર e લખાય કે ના લખાય? ત્યારે પણ કેટલું મળશે? જો માઇનસ એ હોય ત્યારે પણ મૂલ્ય આ જ મળશે, e જેટલું મૂલ્ય મળે. બીજું આલેખ કેવો મળશે સ્થિતિ ઉર્જાનો? યુની 1 ઘાત છે, એક્સની 2 ઘાત છે, આલેખ કેવો મળે? હવે પરવલય પરના 3 બિંદુઓ તમને મળી ગયા કે ના મળી ગયા? એક બિંદુ આ છે, બીજું બિંદુ ના ત્રીજું બિંદુ, 3 બિંદુઓ આપણને પરવલય પરના મળી ગયા. તો એનો આલેખ દોરતે ના આવડે તમને? તો એ પરવલયનો જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે. બંને બાજુ સરખો ભાગ. ચલો આ જે આલેખ મળ્યો શેનો આલેખ મળ્યો આપણને? સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ મળ્યો. શાનો આલેખ મળ્યો? સ્થિતિ ઉર્જાનો. ચલો ખબર પડી એટલા સુધી? તો આ યુનો આલેખ થયો, આ જે આલેખ દોર્યો આપણે ઈનો આલેખ દોર્યો. હવે તમે વિચારો ગતિ ઉર્જાની વાત કરીએ તો ગતિ ઉર્જામાં પણ જુઓ k બરાબર 1/2 k a સ્ક્વેર, આ તો પદ અચળ છે પણ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, માઇનસ હોય તો આમ નીચેની તરફ દોરવાનો, પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર હોય તો ઉપરની તરફ દોરવાનો. હવે એનો આપણે આલેખ દોરીએ. ચલો એક્સ બરાબર 0 લઈએ, એક્સ બરાબર 0 લઈએ તો ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું થશે બોલો? 1/2 k x સ્ક્વેર. એક્સ બરાબર 0 એ ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય આ મળશે કે નહીં? તો જો એક્સ બરાબર 0 હોય ત્યારે ગતિ ઉર્જા k બરાબર શું મળશે? 1/2 k સ્ક્વેર મળે કે નહીં? કારણ કે એક્સની જગ્યાએ તમે 0 મૂકી દો, એક્સની જગ્યાએ હું 0 મૂકી દઉં તો ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું મળશે બોલો? 1/2 k સ્ક્વેર. એટલે કે e જેટલું મળે કે નહીં? તો જ્યારે x 0 હોય ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જા 0 અને ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હોય? મહત્તમ હોય. કેટલું હોય? તો યાંત્રિક ઉર્જા જેટલું હોય. તો x બરાબર 0 ત્યારે ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય હશે. ચલો ખબર પડી? ચલો x બરાબર આપણે એ લઈએ, x બરાબર જો હું એ મૂકી દઉં તો એનો વર્ગ એટલે a સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર બરાબર શું થઈ જશે? 0. a સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર એટલે 0. માટે ગતિ ઉર્જા કેટલી થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો એ વખતે ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે બોલો? તો ગતિ ઉર્જા k બરાબર 0. x બરાબર તમે માઇનસ એ મૂકો તો માઇનસ એનો વર્ગ એટલે a સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર એટલે 0. તો પછી ગતિ ઉર્જા k બરાબર શું થશે? 0. તો એ વખતે પણ ગતિ ઉર્જા k ની કિંમત કેટલી થશે? 0. તો x બરાબર a માટે ગતિ ઉર્જા 0 એટલે આ મળે કે નહીં? ઉર્જાનું મૂલ્ય 0 એટલે આ મળે. x બરાબર માઇનસ એ વખતે પણ ગતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય 0 એટલે આ બિંદુ મળે કે ના મળે? હવે જો આ એક બિંદુ, બીજું બિંદુ ને ત્રીજું બિંદુ, આ 3 બિંદુમાંથી પસાર થતો, ખબર પડી? આ 3 બિંદુમાંથી પસાર થતો આપણે આલેખ દોરવાનો છે. આ 3 બિંદુમાંથી પસાર થતો આલેખ દોરીએ તો આલેખ આ રીતે મળશે. આલેખ તો કેવો આવશે? એકને 1 ઘાત છે, બીજાને 2 ઘાત છે. આલેખ કેવો મળશે? પરવલયાકારનો. પણ એક્સનો સહગુણક માઇનસ હોય તો આમ નીચેની તરફ દોરવાનો, એક્સનો સહગુણક પ્લસ હોય તો ઉપરની બાજુ. તો એનો આલેખ આપણને આ રીતે મળે. તો આ જે આલેખ મળ્યો એ ગતિ ઉર્જા કેનો આલેખ મળ્યો. આ જે આલેખ મળ્યો એ યાંત્રિક ઉર્જા ઈનો આલેખ થયો અને આ સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ થયો. તો આના આપણે ઉર્જા વિરુદ્ધ સ્થાનાંતરનો આલેખ કહીશું. શું કહીશું? ઉર્જા વિરુદ્ધ સ્થાનાંતરનો આલેખ. ચલો દોરતે આવડે કે ના આવડે? ચલો આટલું કામ પહેલાં પૂરું કરો. હવે જુઓ આ બે બિંદુઓ જે છે ને, આ બે બિંદુઓની વાત કરીએ. એક બિંદુ આપણે P લઈએ અને બીજું બિંદુ Q લઈએ. ચલો બિંદુ P અને Q એ શું સૂચવે છે? વેરી ગુડ. બિંદુ P એ શું બતાવે છે? ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના મૂલ્યો સરખા છે એટલે એકબીજાને છેદે છે. બિંદુ Q એ શું દર્શાવે છે બોલો? ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના મૂલ્યો સમાન છે. તો આલેખ ઉપર આ જે છેદ બિંદુ જે મળે ને, P બિંદુ એ છેદ બિંદુ કહેવાય, Q બિંદુ એ કેવું બિંદુ છે? છેદ બિંદુ છે. તો આ બિંદુ આગળ આપણને શું મળશે બોલો? ધારો કે આ રીતે આપેલ હોય, જો બિંદુ P Q, અહીંયા આપણે બિંદુ R લઈએ, અહીંયા S લઈએ, અહીંયા T લઈએ, અહીંયા U લઈએ, અહીંયા V લઈએ, અહીંયા W લઈએ. આ રીતના બિંદુઓ દર્શાવી દીધા હોય આલેખ ઉપર, બરાબર? હવે તમારે બોલવાનું છે. બિંદુ P અને Q માટે તમે શું લખશો બોલો? બિંદુઓ P અને Q માટે ચલો બિંદુઓ P અને Q માટે શું લખાય બોલો? ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના મૂલ્યો કેવા? સમાન. K બરાબર શું થશે? U થશે. આટલું યાદ રાખજો. હવે તમને એમ કીધું કે બિંદુ P ના યામ લખો ને બિંદુ Q ના યામ લખો. ચલો બિંદુ P ના યામ શું થશે? બિંદુ P ના યામ જો લખવા હોય તો અહીંયા ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના મૂલ્યો સમાન છે તો બિંદુ P ના યામ કેટલા મળશે? જો ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાય તો આવડવું જોઈએ. બિંદુ P ના યામ જો લખવા હોય તો તમને ખબર છે કે K બરાબર શું લખીશું? E માઇનસ U.
કેની જગ્યાએ યુ મૂકી દઉં તો 2u બરાબર e. હવે 2 એમ તો યુની કિંમત મૂકી દઈએ તો 1/2 કે એક્સ સ્ક્વેર બરાબર એની જગ્યાએ 1/2 કે એ સ્ક્વેર. આ 1/2 કે 1/2 કે ઉડી જશે તો એક્સ સ્ક્વેર બરાબર શું મળશે? એ સ્ક્વેર બાય 2. યાદ આવે છે ગઈકાલનો દાખલો? તો એક્સ બરાબર શું લખાય બોલો? +or-a/√2. અહીંયા જે બિંદુ મળશે એ એક્સ બરાબર શું મળશે? a/√2. પણ નિશાની આગળ કેવી? માઇનસ. અહીંયા જે બિંદુ મળશે એક્સ બરાબર કેટલા મળશે? a/√2. બરાબર, ખબર પડી કે નહીં? અહીંયા જે બિંદુ મળશે એ કુલ ઉર્જાનું અડધું મૂલ્ય થાય તો અહીંયા શું મળશે બોલો? e/2. તો ચલો બિંદુ પીના યામ શું થશે બોલો? બિંદુ પીનો એક્સ યામ કેટલો? તો -a/√2. બિંદુ પીનો એક્સ યામ કેટલો? તો -a/√2. પણ વાય યામ કેટલો? e/2. તો બિંદુ પીના યામની ખબર પડી કે ના પડી? ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાય તો આવડે કે ના આવડે? તો ચલો બિંદુ પીના યામ આપણે લખી દઈએ તો કેટલા થશે બોલો? તો બિંદુ પીના યામ જો લખીએ તો અહીંયા લખી દઉં છું. ચલો બિંદુ પીના યામ કેટલા આવશે? એક્સ યામ કેટલો? તો -a/√2 અને વાય યામ કેટલો? તો e/2. જો ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ. આ બિંદુ પીના યામ થયા. ચલો બિંદુ ક્યુના યામ કેટલા થશે બોલો? કોણ બોલશે હવે? બિંદુ ક્યુના યામ બિંદુ ક્યુના યામ બોલો બેન. બરાબર. તો એક્સ યામ કેટલો મળશે? a/√2 અને વાય યામ કેટલો થશે? e/2. તો આ બિંદુ ક્યુના યામ થયા. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. એ રીતે તમે જુઓ બિંદુ આર, એસ અને ટી. ચલો આરના યામ કોઈ બોલશે? આરના યામ એક્સ યામ કેટલો થાય બોલો? અને વાય યામ e એટલે e થયા કે નહીં? એક્સ યામ કેટલો? -a, વાય યામ e. ખબર પડી ને? બિંદુ આર માટે એક્સ યામ કેટલો? તો -a, વાય યામ કેટલો થશે? e જેટલો. કેટલો થશે? e જેટલો. 1/2 કે સ્ક્વેર એટલે e જેટલો. ચલો બિંદુ યુના યામ અહીંયા ધારો કે આપણે બિંદુ કોઈ લીધું હોય, ધારો કે અહીંયા આપણે બિંદુ એ લઈ લઈએ ચલો, અથવા તો અહીંયા બિંદુ સી લઈ લઉં. ચલો બિંદુ સીના યામ -a/0. તો આ રીતે જો બિંદુના યામ પૂછે તો આવડે કે ના આવડે? તો તમામે તમામ બિંદુના યામ તમે જાતે લખી શકશો. આટલું કામ હું તમને આપી દઉં, તમે જાતે પૂરું કરશો. ઓકે, ખબર પડી કે ના પડી? જનરલી આ બે બિંદુના યામ વધારે પૂછાતા હોય છે, બિંદુ પીના યામ અને બિંદુ ક્યુના યામ. તો બિંદુ પીના યામ કેટલા થશે? -a/√2 અને e/2. અને ક્યુના યામ કયા આવશે? a/√2 અને e/2. આટલું તમે લખી દો ચલી ફટાફટ. નીચે દોરીને લખી દો નોંધ કરીને. જો ઉર્જા વિરુદ્ધ જ્યારે સમયનો આલેખ દોરવાનો હોય ત્યારે આ વિધેય ઉપર ધ્યાન આપવાનું. કયા? તો કોસ વિધેય ઉપર, સાઇન વિધેય ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે. આ તો અચળ છે એટલે આનો આલેખ દોરતો તમને આવડશે. પણ હવે જો આ આલેખો દોરતી વખતે આટલું યાદ રાખવાનું, જો હું કોસનો આલેખ દોરું ને, જો અહીંયા તેને આપો સાઇનનો આલેખ દોરું છું તો આ સાઇનનો આલેખ છે. આ તો તમને દોરતે આવડે છે ને સાઇનનો આલેખ. તો સાઇનના આલેખની અંદર ધન કિંમતો આવે અને ઋણ કિંમતો આવે. આ સાઇનનો આલેખ થયો. પણ જો સાઇન સ્ક્વેરનો આલેખ દોરવાનું તો અહીંયા બદલાઈ જશે. જુઓ, વર્ગ એટલે કિંમતો કેવી થઈ જશે? ધન થઈ જશે. અને વર્ગ એટલે કિંમતો ધન થઈ જાય તો એનો આલેખ આ રીતે મળશે. એનો આલેખ આ રીતે મળશે. એક સાયકલ અને આ બીજું સાયકલ. તો વર્ગ કરવાથી ઋણ કિંમતો કેવી થઈ જશે? ધન કિંમતો થઈ જશે. અને અહીંયા જે આવૃત્તિ હોય એનાથી આવૃત્તિ અહીંયા કેવી થઈ જશે? બમણી થઈ જશે. કેમ બમણી થાય તો એ સમજી લઈએ આપણે. ધારો કે સાઇન ω t છે, ધારો કે આપણે φ બરાબર આપણે 0 લઈએ. સાઇનનો આલેખ છે અને આપણે φ બરાબર કેટલા લઈએ છીએ? 0. જો φ બરાબર 0 લઈએ અને સાઇનનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે. બરાબર. હવે જો સાઇન સ્ક્વેર ω t હોય, અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા વર્ગ કરી દઈએ તો સાઇન સ્ક્વેર થીટાનું તમને સૂત્ર ખબર છે કે જો સાઇન સ્ક્વેર થીટા હોય તો શું લખાય બોલો? 1 - cos 2θ/2. અહીંયા થીટા છે તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 2θ. અહીંયા ધ્યાન આપજો.
બાયોલોજીવાળા ખાસ યાદ રાખે, સાઇન સ્ક્વેર થીટાનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, સાઇન સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 માઇનસ કોસ 2 થીટા બાય 2 થાય. અને એ જ રીતે કોસ સ્ક્વેર થીટા જો હોય તો 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બાય 2 થાય. સાઇન સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 માઇનસ કોસ 2 થીટા બાય 2, કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું લખીશું 1 પ્લસ કોસ 2 થીટા બાય 2. આ સૂત્રો બાયોલોજીવાળા યાદ રાખે. જો અહીંયા ધ્યાન આપજો, અહીંયા ખૂણો જો થીટા હોય તો અહીંયા ખૂણો બમણો થઈ જાય, 2 થીટા થઈ જાય. તો જો અહીંયા ખૂણો જો ઓમેગા ટી હોય તો અહીંયા ખૂણો કેટલો થઈ જશે બોલો? 1 માઇનસ કોસ 2 ઓમેગા ટી બાય 2. તો જો સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી હોય તો 1 માઇનસ કોસ 2 ઓમેગા ટી બાય 2 થાય. હવે જો અહીંયા આવૃત્તિ ઓમેગા છે, અહીંયા આવૃત્તિ 2 ઓમેગા છે. તો અહીંયા કોણીય આવૃત્તિ જો ઓમેગા હોય, અહીંયા કોણીય આવૃત્તિ કેટલી થાય? 2 ઓમેગા થાય. તો એનો મતલબ એ થયો કે સાઇન વિધેય 1 દોલન પૂરું કરે તો સાઇન સ્ક્વેર વિધેય 2 દોલનો પૂરો કરે. કારણ કે આની આવૃત્તિ કેવી છે? તો બમણી થઈ જાય છે. વર્ગ કરવાથી આવૃત્તિ શું થઈ જશે? બમણી થઈ જશે. કારણ કે સાઇન વિધેયને અનુલક્ષીને જો દોલનો કરે ને તો આમ 1 દોલન પૂરું કરે. 1 સેકન્ડમાં ધારો કે અહીંથી આ 1 દોલન પૂરું થયું, 1 સેકન્ડમાં 1 દોલન પૂરું કરે છે. તો વર્ગવાળું વિધેય જે છે 1 સેકન્ડમાં 2 દોલનો પૂરા કરી દે. કેટલા? 1 સેકન્ડમાં 2 દોલનો પૂરા કરે. ફરી એકવાર બોલી દઉં છું. સાઇન વિધેય જે છે ધારો કે 1 સેકન્ડમાં અહીંથી દોલન પૂરું કરે 1, તો વર્ગવાળું જે વિધેય જે છે એ કેટલા દોલનો પૂરા કરશે? 2 દોલનો પૂરા કરે. તો જો સમય એટલો જ લીધો પણ દોલનો 2 પૂરા કરી દીધા, 1 અને આ 2. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ રીતે 2 દોલનો પૂરા થાય છે. અહીંથી શરૂ કરી અને આટલા સુધી આવે, બરાબર ને? 1 2 1 દોલન થયું ને કે આટલે પૂરું થશે ને? એ આટલે પૂરું થશે, આટલે પૂરું થાય ને? આ બીજું દોલન આટલે પૂરું થાય ને? તો કહેવાનો મતલબ કે આટલા સમયગાળામાં 2 દોલનો પૂરા થાય. ફરી એક વખત દોરી દો અહીંયા, જો ખબર ના પડી હોય તો. જો અહીંથી શરૂ થાય છે આ 1 અને આ 2, બરાબર? અહીંથી શરૂ થાય 1 અને 2. ચલો અહીંથી 0, ફરી પાછું અહીંયા 0 થાય ને? આ 1 દોલન ફરી અહીંથી શરૂ થઈ અને આટલે આવશે નહીં? 1 2 3 ને 4. કેમ? આ થઈ ગયો સાઇન સ્ક્વેરનો આલેખ, બરાબર? સાઇનનો આલેખ દોરીએ તો આલેખ આપણને આ રીતે મળશે. આ સાઇનનો આલેખ થયો. શું થયો? સાઇનનો આલેખ. આના કેટલા દોલનો થશે? 2 દોલનો. આના કેટલા દોલનો થશે? 1 દોલન થશે. તો એનો આલેખ તમે આ રીતે દોરી શકો. ચલો આવડશે? કોઈને કન્ફ્યુઝન છે આમાં? તો વર્ગવાળા વિધેયના 2 દોલનો પૂરા થાય જો 1 ઘાતવાળા વિધેયનું 1 દોલન પૂરું થાય. કેટલું થાય? 1 દોલન પૂરું થાય. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? આવડશે? ઓકે. તો લખો. હવે હું લખાવી રીતે લખી દઉં. જો સમય આધારિત આપણે ચલો ઉર્જા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરો. ઉર્જા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવાનો છે. જુઓ પહેલાં તો ઈનો આલેખ દોરી દઈએ. તો ઈનો આલેખ તો આપણને આ રીતે મળશે. અહીંયા જો ઈનો આલેખ જો દોરીએ તો સમય સાથે ઈનું મૂલ્ય કેવું રહેવાનું બોલો? અચળ જ રહેશે, બરાબર? ઇન્ફિનિટી ટાઈમ માટે ઈના આલેખમાં અચળનું મૂલ્ય ઈનું મૂલ્ય કેવું રહેશે? અનંત સુધી અચળ જ રહેવાનું. એટલે અહીંયા ઈ બરાબર શું લખીશું? 1/2 k². હવે જો તમારા આલેખ દોરવાનો કયો? સ્થિતિ ઉર્જાનો અને ગતિ ઉર્જાનો. જો સ્થિતિ ઉર્જાનો જો આલેખ દોરીએ તો શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? કોસથી કરવાની. જો φ બરાબર 0 માટેનો આલેખ દોરીએ તો કોસ માટે શરૂઆત અહીંથી કરવાની, અને જો ગતિ ઉર્જા માટે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? 0થી કરવાની. તો એનો આલેખ આપણને આ રીતે મળશે.
આ જે આલેખ દોર્યો શેનો આલેખ દોર્યો? તો યુનો આલેખ દોર્યો. શેનો આલેખ દોર્યો? યુનો આલેખ દોર્યો. આવો આલેખ આવે. આ આલેખ જે દોર્યો આપણે યુનો આલેખ દોર્યો. હવે વાત કરીએ આપણે ગતિ ઉર્જા માટે. ગતિ ઉર્જા માટે કયું વિધેય છે? સાઇન વિધેય. તો એની શરૂઆત અહીંથી થશે, 0 થી થશે. તો એનો આલેખ આપણને આ રીતે મળશે. એનો આલેખ મસ્ત ડિઝાઇન બનાવે ને આ રીતે, એનો આલેખ આ રીતે આવશે. તો આ જે આલેખ દોર્યો શેનો આલેખ દોર્યો? તો આ સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ, આ ગતિ ઉર્જાનો આલેખ છે. ફાવશે દોરતે કે નહીં ફાવે? ફરી એકવાર બોલી જાઉં છું. સ્થિતિ ઉર્જાના આલેખમાં જો વર્ગ છે એટલે બધી જ કિંમતો ધન થઈ જશે, નીચે આવશે નહીં. આ આપણો એક્સ અક્ષ છે. આલેખ કઈ બાજુ દોરવાનો? ઉપરના અર્ધતલમાં. અહીંયા કયા વિધેય અનુસાર આલેખ દોરવાનો? કોસ વિધેય અનુસાર. અહીંયા કયા વિધેય અનુસાર? સાઇન વિધેય અનુસાર. સાઇનની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? 0 થી. કોસની શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? તો 1 થી, એટલે મહત્તમ મૂલ્યથી. એટલે કોસનો આલેખ આપણે અહીંથી દોર્યો. આ જે કોસનો આલેખ દોર્યો એ સ્થિતિ ઉર્જાનો આલેખ થયો. આ જે 0 થી શરૂ કરીને જે આલેખ દોર્યો એ સાઇનનો આલેખ દોર્યો. સાઇન માટે કયું વિધેય છે? ગતિ ઉર્જા. તો ગતિ ઉર્જાનો આલેખ થયો. યાંત્રિક ઉર્જા તો કેવી રહેવાની? અચળ રહેવાની. જેમ જેમ સમય પસાર થતો જશે તેમાં દોલનો સતત ચાલ્યા કરશે. તો આપણે સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જા અને યાંત્રિક ઉર્જાનો એક જ આલેખ પત્રની અંદર જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે. ચલો ખબર પડી? આટલું લખી દો. ચલો.